know what a rainbow is. But how many of us have the idea about the rainbow flag? Well, a rainbow flag or the pride flag is a symbol of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer pride, which is commonly known as the LGBTQ community and their social movements. It's a flag consisting of 8 beautiful colors of rainbow, where Hot pink symbolizes sex, red for life, orange for healing, yellow for sunlight, green for nature, turquoise for art, indigo for harmony, violet for spirit. Namaskar, Susrikal, Assalamu alaikum, Vanakkam, Swagatam. My name is Venkatesh. I am a human rights activist working for LGBTQI rights and gender equality. I am from the city of Joy, Kolkata. I identify as an androgynous gay man and my preferred pronouns are he, him and his. I have been organizing sensitization workshops on LGBTQI issues, inclusion and diversity workshops in different education institutions and workplaces. I am an individual activist. I am not a part of any organization, and I have been doing totally on an individual basis. At the age of 20, I came out to my mother as a gay man, and she had always been with me during my whole journey, and I really feel blessed to have such a wonderful supportive woman in my life, and she's my only girlfriend, I always say, everyone. And for me, my bride is my mother. I had been to 54 brides in my whole life till date, out of which I covered 52 brides in 3 years, which is from 2017 to 2019. And I have been traveling from one part of the nation to other just to see how difficult the struggle in those cities, or how supportive people are in those cities, how the journey of different individuals, and I really feel that I really did a good thing, because with this travel I came across many individuals from different spectrums of the community where I could hear their story, hear their journey, and for me it was really insightful, I would say. I always see people, when we talk about inclusion, we shouldn't only expect that the inclusion should be there from the society. The inclusion should start from ourselves. Today, if we are having an inclusivity within ourselves, then only we can lend our hands and expect the society to be also inclusive. And it's not an easy struggle for all of us who have been identifying from the LGBTI community, because there has been a lot of discrimination, a lot of backbitching, bullying, always keeps on happening, and we have to face it every now and then. And I think it's not easy for everyone, but we should talk about these issues not only in this webinars, not only in the seminars, conferences, but we should talk about issues openly with our society, with our family and friends, because we are the youths and we are the leaders of the next generation who have to make this world a better and safe space to live in. Until unless we are doing it, it's not going to be possible, because it's not only one man who can bring a change. We all as a society can bring a change if we raise our voices, if we talk about the LGBTQI issues openly, because I have never seen the school curriculum having any topic, sex education topic chapters in their curriculum, or not talking about the LGBTQI issues. We don't have a safe space within the universities, colleges and schools. We don't see the trans inclusion in many places. We don't find the trans individuals having their restroom facility, non-gender neutral restroom facility. So there are a lot of things which has to be discussed and which we need to speak about. And I think we as a whole, if we start doing it, we can make this world a very better and safe space to live. Thank you so much, and again wishing all of you a very happy Pride Month. Namaskar. আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে আমার মুক্তি
ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বলি জ্বালা জীবন যেন দিয়াহুতি মুক্তি আসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। নমস্কার, আমি তমগ্ন। আমিও বলতে গেলে এক প্রকার অনেকের মতোই এই মলয় বাতাসে ভেসে গিয়ে যেই পন্থাতে সবসময় বিশ্বাস করতে চেয়েছি সেই পন্থাতে এখন মাথা উঁচু করে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে রয়েছি। আমাদের প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের একমাত্র সহাবস্থান LGBTIQ+ কমিউনিটি, এবং এই সূত্রেই আমি কমিউনিটিতে প্রায় 5 বছর হতে চলল পারফরমেন্স করছি বা অ্যাক্টিভিজম করছি। এবং এখানে আমার একটা জিনিস যেটা আমি বুঝতে পারি যে এই যে জার্নিটা, যেখানে একটা 10x12 ইঞ্চির কুকুন থেকে বেরিয়ে কি করে প্রজাপতির মতো সাতরঙি হয়ে কি করে এগিয়ে গিয়ে এত সহাবস্থান খুঁজে পেলাম বা এত লোকের অনুপ্রেরণা পেলাম, সেটা হয়তো বলাই বাহুল্য। তবে আমার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে আমি পার্টিকুলারলি কমিউনিটি বলবো না, কারণ কমিউনিটি তখন ফর্ম হয় যখন একটি মানুষ সে যখন তার চারপাশের পরিবেশ থেকে নিপীড়িত হতে হতে তারপরে যখন তাদেরই সমসত্তার মানুষদের একটা মানে কি বলবো জমায়েত পায় এবং তারপর দেখে যে সেই জমায়েতটা আসলে জমায়েত নয়, সেটা একটা মাস। তো আমিও ঠিক এইভাবেই শুরু করেছিলাম পথ চলা বলতে আমার জীবনের পথ চলা নয়, তবে আমার নিজের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে prioritizing my crowning wish, I started walking in this community. সুতরাং এটা বোধহয় আমার কাছে গিয়ে বিশাল বিশাল বড় একটা প্রাপ্তির জায়গা, কারণ আমি মনে করি যে আজকে আমার যতটুকু আজকে বাকশক্তি বা যতটা কনফিডেন্স বা যতটা আমি চলার জন্য চিন্তার খোরাক পেয়েছি বা যতটা দিনের পর দিন রক্ত ঘাম চোখের জল লালসার মধ্যে যখন আশার আলো পেয়েছি, তো সেটা বোধহয় আমার নিজের সত্তার একটা বিশাল বড় শক্তির কি বলবো উন্মোচন ঘটেছিল। তো সেটার জন্য আস্তে আস্তে সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমার মনে হয় এখন অনেকটাই চলে আসতে পেরেছি, যেখানে আমার গায়ে এলিয়ে দিলে চলবে না, কিন্তু আমাকে গাটা তৈরি রাখতে হবে যাতে বাকিরা বিপদে না পড়ে, বাকিরা যাতে সুরক্ষিত থাকে। এবং এখন যা দেখতে পাচ্ছি যে প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের এখন সত্যিই খুব শোচনীয় অবস্থা, মানে ইকুয়ালিটি থেকে, যদিও আমরা মনে করি 377 আর্টিকেল ওয়াজ ডিক্রিমিনালাইজড, ইয়েট সমাজকে তো বোধহয় গোড়া থেকে তুলে ফেললে হয় না, মানে
you can't uproot a tree from the core of it. So I believe that there are still developments which are yet to be built. So I strongly hope for that. I dream of being loved before it's too late. I dream of being adored before it's too late. I dream of being someone's priority before it's too late. I dream of someone's world just like I loved someone thousands years ago. I dream of taking a leap, trusting someone would hold me in their arms. I dream of laughter and love. I dream of having a hand that holds me closer when I say, I'm getting bad again. When I say, I'm getting mad again. I dream of having a hand that never let me go. I dream of a voice that dedicates songs to me. I dream of two eyes stare at me with love and passion. And I dream of being full one day, just like the moon does every fortnight before it's too late. I want to be a butterfly, not necessarily very beautiful. I want to be a butterfly as they live just for a week. I want to be a butterfly so delicate that it's unable to break anything. I want to be a butterfly who fly away at anyone's enclosure. I want to be a butterfly who can fly and love the flowers, as I should know their lifespan is as smaller as mine. I want to be a butterfly and just fly away in peace. I want to be a butterfly away from anyone's curse. I want to be just a butterfly. আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না। সত্যি আমরা আর ভয় করব না। নমস্কার, আমি তমালকান্তি পাল, টালিগঞ্জে থাকি। আমি পেশাগতভাবে একজন শিল্পী, নাচ গান দুটোই করি। আমরা সকলে মাথা উঁচু করে বাঁচব, সকলে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচব। আমরা আজকাল বড্ড বেশি জাজমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি যে কোনো জিনিসে, এবং তার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যেক দিন। কাদা ছোড়াছুড়ি, ব্যক্তিগত আক্রমণ, এবং তাতে যে কোনো সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো অনেক দিনের সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো খুব স্ট্রং রাখতে হবে। নিজেদের লড়াই করে বাঁচার জন্য আমাদের একসাথে থাকতে হবে। এই বিভাজনগুলো আমরা চাই না। ছোট বড় নানা বয়সের মানুষজন, নানা মানসিকতার মানুষজন একসাথে একটা কমিউনিটিতে রয়েছে। সেখানে প্রত্যেকের সমান দায়িত্ব থাকে। বড়দের দায়িত্ব যেমন ছোটদের বোঝানো, ছোটদের দায়িত্ব বড়দের থেকে কিছুটা বোঝা, ছোটদেরকেও বুঝতে হবে বড়দের। তো আমি নিজে একটা LGBTQ গ্রুপ চালাই। প্রত্যেক দিন সেখানে অনেকগুলো মেম্বার, অনেকগুলো মানুষকে নিয়ে ডিল করতে হয়, তাদের স্টাডি করতে হয় তারা কি চাইছে, কি বলছে, এবং সেটা চেষ্টা করা হয় যতটা সম্ভব তাদের মানসিকভাবে সাপোর্ট দেওয়ার। তো সবাইকে অনুরোধ যে আমাদের লড়াইটা যেন একসাথে হয় এবং সবার টার্গেট যেন একটাই থাকে। নমস্কার। जीती जीती खुद से हारी, बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं। आईना में और अक्स में मन मस्त खड़ी हूँ मैं। छुपा के
সমাজ তো আমাদের ছোটবেলাতে মানে যখন আমরা জন্ম নিই বা আমরা যখন আমাদের লিঙ্গ পরিচয় পাই, যেটা আমাদেরকে জন্মের সময়টা দেখে মানে ডিসক্রাইব করে দেওয়া হয় বা যখন অ্যাকনলেজ করা হয় দিস পার্সন বিলংস টু দ্যাট জেন্ডার, বি ইট আ মেল অর আ ফিমেল অর আদার্স। তো সেই সময়টার পরে তখন যখন আমরা কোথাও গিয়ে আমাদের আইডেন্টিফিকেশনে একটা ডিফারেন্স পাই, মানে একজন সিস ম্যান বা একজন বায়োলজিক্যাল মেল সে যদি আজকে দেখে যে তার চিন্তায় একটা ট্রান্সফরমেশন সে লক্ষ্য করতে পারছে, মানে তখন তার মানে সে তার সত্তাকে দেখতে পাচ্ছে যে তার অপোজিট লিঙ্গের সাথে তার সে মিল পাচ্ছে। তো সেটাকেই তো আমরা বলি যে এই যে জেন্ডার আইডেন্টিটি যেভাবে তৈরি হয়, সিস ম্যান সিস ওম্যান মানে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল মেল অ্যান্ড ফিমেল, কিন্তু তারপরে যদি চিন্তার মানে পরিবর্তন হয় বা সেখান থেকে যদি সত্তার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যে আমাদের রিয়েলাইজেশন হচ্ছে যে আমাদের মনের মধ্যে যেই সত্তাটা প্রস্তুত সেই সত্তাটা আমাদের বায়োলজির সাথে কোনোভাবেই লিঙ্কড নয়, তখন তো সেখানে সিস আর ট্রান্সের ডিফারেন্সটা আসে, মানে সিসজেন্ডার্ড মেল অ্যান্ড ফিমেল অ্যান্ড ট্রান্সজেন্ডার্ড মেল অ্যান্ড ফিমেল। তো আমার মনে হয় যে সমাজ আজকে এমন একটা জায়গাতেই রয়ে গেছে যেখানে তারা ট্রান্সজেন্ডার বলতে তাদের কাছে ছবিটা পুরোপুরি আলাদা, যেটা মানে যথারীতি ভুল, এবং এটা বোধহয় কেউ ওইভাবে ধরেও উঠতে পারে না, এবং ওই সমাজের আর পাঁচটা যেই শিক্ষাগুলো চোখের সামনে খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে সেগুলোকেই শুষে সেইগুলোকেই আত্মস্থ করে চলছে, কিন্তু আসলে আদতে সিস আর ট্রান্স ঠিক কী সেটা বোধহয় খুব একটা এখনও মানে জ্ঞাতার্থে পৌঁছে যায়নি লোকের। সুতরাং আমার সেটাই মনে হয়। এবং দ্বিতীয়ত আমি বলবো যে সমাজ এমনই একটা পরিকাঠামো যেখানে তাদের আপত্তির জায়গা রয়েছে, এবং তারা কখনোই তারা সবসময় আমাদের প্রান্তিক জনতার মানুষরা যারা একটা মাইনরিটিতে পড়ছে তাদেরকে কখনো না কখনো কোনো না কোনোভাবে সবসময় ট্রিগার করছে, বুলি করছে। যেই বাচ্চারা তাদের অ্যাডলসেন্স পিরিয়ডে বা কোনো একটা সময় গিয়ে রিয়েলাইজ করছে যে সে গে বা লেসবিয়ান বা সে তার ট্রান্স আইডেন্টিটিকে ডিসকভার করতে পারছে, বা যে কোনো আজকে তার যেটা আর কি হেটেরোনর্মেটিভ বা যেই নর্ম্যাটিভিটি থেকে বেরিয়ে মানে যেটা আর কি বলতে গেলে বাইনারিকে কিক করে, তো সেখান থেকে বেরিয়ে তারা যদি আজকে তাদের সত্তার সেই সত্তাকে নিয়ে তারা বাঁচতে চায় বা তাদের সেই ইচ্ছে প্রকাশের জায়গা রাখে, তাহলে সমাজ সেটাকে দু হাতেই গলা টিপে দেয়, সেটা সমাজ বা মা বাবা। এবং ওই বলতে গেলে সমাজ তো সবাইকে ইনক্লুড করেই, এবং আমরা সেই সমাজে আজকে বলতে গেলে মাইনরিটি। এবং আজকে সমাজের কাছে কুইয়ার শব্দটাও কিন্তু খুব অদ্ভুত, মানে কুইয়ার সেমেন্টিক্যালি মানে হচ্ছে অদ্ভুত বা অড, কিন্তু আমাদের কাছে এটাই একটা ধারণা বা আমরা এটাই এই মন্ত্রেই দীক্ষিত হয়ে এসেছি যে যেটা আপনাদের কাছে কুইয়ার বা যেটা আপনাদের কাছে অড সেটা আমাদের কাছে প্রাইড। সো উই আর কুইয়ার ইন্ডিভিজুয়ালস, দ্যাট হোয়াট আই আইডেন্টিফাই স্ট্রংলি। বিফল হাসিতে বাজিল পাশিতে, স্ফুরিল আধারে নিভৃত স্বপনে, না 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 রবে না গোপনে, গোপন কথাটি রবে না গোপনে, উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে গোপন কথাটি, মধুপ গুঞ্জরিল মধুর বেদনা, আলোক পিয়াসী অশোক মঞ্জরিল, হৃদয় শতদল ভরিছে টলমল, অরুণ প্রভাতের করুণ স্বপনে, না 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 রবে না গোপনে, গোপন কথাটি।
আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে আমার ঘর বান্ধিবি পথ বান্ধিবি কপাল বান্ধিবি কেমনে আমার ঘর বান্ধিবি পথ বান্ধিবি কপাল বান্ধিবি কেমনে আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরাণ বান্ধিবি আমাদের সমাজে না জেন্ডার এডুকেশন বা সেক্স এডুকেশনের জায়গাটা থেকে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা খুব নড়বড়ে, কিন্তু আমরা আজকে যদি ভেবে দেখি যে প্রপার অ্যামাউন্ট অফ এডুকেশন অন দিস গ্রাউন্ডস এর ছাত্রছাত্রীরা যদি এটা পেয়ে থাকে বা এটাতে তারা অধ্যাবসায় করে, তাহলে আমার মনে হয় যে ঘর থেকেই কোথাও না কোথাও গিয়ে তারা, ঘর বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই কোথাও না কোথাও গিয়ে তারা এই মানুষদের প্রতি, মানে মানুষ নির্বিশেষেই তাদের সম্মান তারা রক্ষা করবে। এবং তার সাথে আমার মনে হয় বুলি, যেটা একটা মানুষকে প্রচণ্ড মানসিকভাবে, স্পেশালি বাচ্চাদের খুব মানসিকভাবে ট্রিগার করে দেয়, এবং তার সাথে সাথে বাকি যেগুলো রয়েছে হেনস্থা, বুলি করা, টন্টিটকিরি যাই থাক, তারপর আরও কিছু পথ গিয়ে তারপর যেটা ওয়ার্ক প্লেস হ্যারাসমেন্ট বা যা একটি প্রান্তিক জনতার মানুষ ফেস করে থাকেন। তো সেখান থেকে, এবং সব থেকে বড় কথা সমাজের চাপ, বাড়ির চাপ, সব কিছু থেকেই আমার মনে হয় যে এই যে পুঁথিগত শিক্ষার মাঝখানে যেই শিক্ষাগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে, যেগুলো কোথাও না কোথাও গিয়ে ভীষণভাবে দরকার একটা মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য, এবং কোনো রকমের কোনো বিচার মনে পুষে রেখে আলটিমেটলি কিছু হয় বলে আমার মনে হয় না। কারণ আজকে অনেকেই, যারা আমরা হয়তো অনেককেই বিচার করি, মানে আমরা মানুষরা অনেককেই বিচার করি, কিন্তু সেই বিচারটা ঠিক কতটা সীমিত বা কতটা নিমিত্ত মাত্র, সেটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হয়। সুতরাং এই যে এত বড় বড় বিচার, যেটা একটা প্রান্তিক জনতার মানুষকে পুরো মাটিতে পিষে দেয়, এবং তারপর তারা মানসিকভাবে এতটাই ট্রিগার হয়ে পড়ে যে তারা বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ নিয়ে নেয়। যেমন এই বছর আমরা শুনলাম আঞ্জনা হারিসের কথা, যে বডি শেমের ভিকটিম হয়ে উনি মারা গেছেন, উনি সুইসাইড করেছেন। তো আমার মনে হয় যে প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের এখনো, মানে এই রামধনু কমিউনিটির মানুষদের এখনো মানসিক সংযমের দিক থেকে যেই ভ্যালিডেশনটা দরকার, সেটা তাদের নিজেদেরকেই তুলতে হবে, নিজেদেরকেই শক্তি আনতে হবে। এবং তার সাথে সাথে আমার মনে হয় যে যারা আজকে অ্যালাই কমরেড কমিউনিটিতে, সেই অ্যালাইদের কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে উচিত যে সম্মান রক্ষা করা বা একটা মানুষকে ইকুয়ালি ট্রিট করা, একই ছাতার তলায় সব মানুষরা রয়েছে, এরকমভাবে যদি তারা বিচার করতে শুরু করে, তাহলে আমার মনে হয় যে সেখানে অনেকটাই লিবারেলিজম আসবে, এবং সেখান থেকে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেই থাকতে পারবে। সুতরাং আমি মনে করি যে এই দিনের অপেক্ষায় আমরা অনেকেই রয়েছি, এবং
আমরা সবাই চাই যে কোথাও না কোথাও গিয়ে আমাদের দেশে যেরকম একটার পর একটা ঘৃণ্য জিনিসপত্র হয়ে চলেছে, যেমন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাসল্ট বা টিজি বিল যেটা সুপ্রিম কোর্টে পাস করে গেছে, তো এগুলো তো মানে পার্টিকুলারলি ট্রান্স আইডেন্টিফাইড মানুষদের জন্য খুবই একটা বিশাল বড় একটা অসুবিধের জায়গা, বা সেখান থেকে সেটা হয়তো ভীষণ বড় একটা ইনজাস্টিসের জায়গা। সুতরাং সেগুলোর রুখতে হলে এখনো অনেক মাইলস্টোন অতিক্রম করা বাকি, তবে এটাই বোধহয় আমাদের সকলের পন্থা যে করবো লড়বো জিতবো। Team Sunday Classics salutes all the real-life heroes of the world who are fighting against the stigma of the society. We are proud of you all. Keep fighting, keep ruling. As you know, you are the ones who are here to create the change.